we have been talking about the isolobal concept, and we have seen some of the fragments which are isolobal with each other. Left. For example, you can see that say MnCO5 is isolobal with a CH3. Both have yes, 1 electron, as this is a 17 electron species and this is a 7 electron species. And if you think of the FeCO4 is a 8 plus 8 16 electron species, and we can see that it is a isolobal with a yes, a CH2 fragment. This is a 8 plus 8 16 and this is a 6 electron species. Isn't it? And if I will say COCO4 or COCO3, you can see this is a 15 electron species. And you can see that this is a 3 electron slot. It's 9 plus 6 15, and you can say this is isolobal with a CH fragment, which is a 5 electron species. See that all these are isolobal, and we have seen that this species, if you think of say MnCO5, FeCO4, FeCO3, NiCO2, or say COCP, CP means cyclopentadiene, or say NiCP. This is okay. This is a isolobal. Electron count. You can see that yes, that is actually just show the or calculate the number of electrons and see which is 16 or 17 or something like that. And if you have CO5, you can see that it is a similar it is a 17 electron species. FeCO4 is 16 species. NiCO2 is 8 plus 10 plus 4, 14 electron species, isn't it? Next is D8S2, and there are 2 COs, and in case it is 10 plus 4, 14, and this is 8 plus 6, 14, and this is 9 plus 5, 14, and this is 10 plus 5, 15, isn't it? Now, this is isolobal species. 16 NiCO2 is isolobal with FeCO3 is isolobal with COCP. All these three are isolobal because all are 14 electron species. That is a 4 electron less than the stable configuration. And you can say NiCO5 is a 15 electron species. NiCP is isolobal with, you can say, COCO3. So, we will see class. Yes, the fragments can join. How we will example? For example, we have seen that IrCO3, IR is a member of the cobalt family. It has 9 electrons, 9 plus 6, it is a 15 electron species. And it is isolobal with phosphorus. You know, this is done. 3 electron per 3 orbital fragment, 3 electron. That is stable. 3 electrons, 15 pilot. This is a pilot. 3 pilot. Phosphorus, if it gets 3 more electrons, it will get the octet. So, 3 orbital electron. Just in nitrogen, phosphorus, S2P3, P3, 3 orbital, 1 electron. 1 stable. Isn't it? This is isolobal. We have seen, yes, these two, phosphorus forms P4. And IrCO3 forms IR3CO12. That is actually IrCO3
4 times. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് എങ്ങനെ P4 ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു? IrCO3 4 times അല്ലെങ്കിൽ IR4 CO12 എന്നുള്ള സ്പീഷീസ് അല്ലേ, IR4 ആണ്, IR4 CO12 എന്നുള്ള സ്പീഷീസ് forms a exactly similar structure, that is AS. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് IR. ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും IR ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല IR-ന്റെ കൂടി 1, 2, 3 കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കുള്ള, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. And you can see that yes, phosphorus also forms a P4 tetrahedron P4 നമുക്കറിയാം, phosphorus exists as a P4 molecules, and this P4 has a structure, isostructural, we can say similar to or exactly equal to, we can say IR4 CO12. That is and we can see also that there are compounds, and in which one of these epicers is replaced by phosphorus. അങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും ഐസോലോബൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ്, ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതേപോലെ നമ്മൾ വേറെ കേസ് കണ്ടാണ്, കാർബൺ CR-ന്റെ കേസിൽ CR or CH, whatever it may be, that is as 5 electron species, just like CH 1, 2, 3, 5 electrons, both the P4 തന്നെയാണ്. And CO3 is again a 15 electron species, and we can see that just 3 electrons short of an octet, and this is 3 electrons short of an 80 electron configuration, and it is 3 electrons short of an octet, and these two are isolobal. And you have seen that SCR forms a tetrahedral structure. Now tetrahedrine എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. H-ന്റെ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, CR ഫോം ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ CO3 can also form CO4 CO12. ഇങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെട്രാഹെഡ്രൻ എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ മോളിക്യൂൾ ആണ്, അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, എസ്പെഷ്യലി when R is a bulky tertiary butyl group, tertiary alkyl group, such a molecule have its own existence, and the molecule is there. And you can see CO3 actually should have a structure CO like this, excellent. And each CO വരെയാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, CO ഇവിടെയും 3 CO. പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞൂടാ. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ ഇവിടെയും ഓരോ ബ്രിഡ്ജിങ് CO ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓരോ ബ്രിഡ്ജിങ് CO ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ടെർമിനൽ CO ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ CO3 ഇവിടെ വരുമ്പോഴത് ഒരു CO ഇങ്ങനെ വരും, ഒരു CO ഇങ്ങനെ വരും, മറ്റേ CO അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള ഈ 2 എണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 2. ബാക്കി ഓരോന്നും ബ്രിഡ്ജിങ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും we can see that these two structures are very similar. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ട സാധനം IRCO, അത് IR എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊബാൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ്. This fragment is isolobal with CO3, which in turn is isolobal with IRCO3. No doubt, because cobalt and iridium forms the same group, and we can see this is also a 15 electron species. And we can see that IRCO3 forms an exact tetrahedral structure, but CO3 does not have a CO3 4 times does not have a exact tetrahedral structure, but it is very close to tetrahedral. Only thing is there are a few, or there are 3 bridging COs. Still, it has a nearly tetrahedral structure. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമിലർ ആണ്. അത് രണ്ടിന്റെ കേസ് എത്തുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ടെട്രാഹെഡ്രൽ, ഓരോ മോളിക്കും IRCO3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല. എന്താണ് ഐസോലോബൽ കൺസെപ്റ്റ്, അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. And we can suggest, നമുക്ക് പറയാം പല മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവാം. or we
can predict the structure of certain molecules. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാറ്റി ഒരു ഫോസ്ഫറസോ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ വേണമെങ്കിൽ IrCO3 ഓരോ മൂലക്കും വന്നിട്ട് IrCO3 ഇവിടെ, IrCO3 ഇവിടെ, IrCO3 ഇവിടെ, IrCO3 ഇവിടെ, ഏതെങ്കിലും IR മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം Cr എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് predict ചെയ്യാം. And you can try to synthesize such a compound, and you can see that even though it is not so easy, it is somewhat possible to synthesize such a compound. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പുതിയ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് ടൈസലോഗ്രയിലൊക്കെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ സിആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോസ്ഫറസ് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സിആറും ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ഇവിടെ രണ്ട് IR വന്നാൽ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം, അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പല കേസിലും അത് കാണുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഫെറോസിൻ. നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫെറോസിൻ. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഫെറോസിൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് FP ഡിസൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ ആയിരുന്നു സാർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് വളരെ പരിചയം ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതിൽ ഓരോ കോർണറുള്ളവരാണ് CH ആണ് അല്ലേ? CH. And you know CH is a isolobal with P, isn't it? CH is a species which is 3 electron short of a octet. P also is a species which is a 3 electron short of an octet. These two are isolobal. And it is in that a compound with this formula the formula under compound synthesis is invented. That is all the CH fragments are substituted by P and we get a cyclopentadienyl compound in which all the CH groups are substituted by phosphorus. ഈ ഭാഗത്താരുള്ളത് സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ അല്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇവിടെ ഓരോ പെന്റാമീഥൈൽ പെന്റാമീഥൈൽ സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിലുള്ള CH5 ടൈംസ് C5H5 എന്നുള്ള പകരം C5 മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് CH3 all the hydrogen atoms are substituted by me. എന്നാലും സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ we can see that these two compounds are exactly similar. വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ പകരം ഇവിടെ പെന്റാമീഥൈൽ സൈക്ലോപെന്റാഡൈൻ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ്, ഇവിടെ 5 CH ഗ്രൂപ്പുള്ള സൈക്ലോപെന്റാഡൈനിനെ പോലെ തന്നെ 5 ഫോസ്ഫറസ് ചെയ്ത എന്താണ് ഒരു P5 റിംഗ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ CH5 or C5H5 റിംഗ് there is a CH5 ന് പകരം P5 റിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് such a compound is synthesized. ഇതിനേക്കാൾ വിചിത്രമായിട്ട് you can see that if you there's a compound of a titanium, titanosine നമുക്കറിയാം. titanosine is cyclopentadiene titanium ഇവിടെ അതേപോലെ you can see that റിംഗ് ഇവിടെ അതേപോലെ റിംഗ് ഇവിടെ 2+ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട്. ഈ compound you can see this is again very similar to as ferrocene in which iron is replaced by titanium and both of these rings are substituted by or P5 rings. രണ്ട് P5 ring ferrocene പോലെയുള്ള this called inorganic ferrocene and inorganic ferrocene എന്ന പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് because it is just like ferrocene only it has no organic part, complete inorganic. എന്തെങ്കിലും titanium phosphorus മാത്രമേ ഉള്ളൂ. P5 as you can write down the formula as a Ti P5 twice 2+.
isoelectronic with yes TiC5H5 twice 2 plus. അപ്പോൾ ഈ C5H5 ന് പകരം P5 വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് രണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും മാറി and it was nicknamed as a inorganic ferrocene in which no organic part is there. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് yes അതാ structural behavior or isostructural properties of a isorobal എന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഒരേ സ്ട്രക്ചറുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പലതും വിജയിപ്പിക്കാനും പറ്റും. അതാണ് ഐസോറോബൽ കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ 18 ഇലക്ട്രോൺ റൂള് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കൂടെ ഒരു 60 ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. That is yes D8 square planar complexes always try to have a 16 electrons. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ മോളിക്യൂലർ ഓർബിറ്റൽസ് സ്ട്രക്ചറും കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറന്നവരെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ you can see that PT Cl4 2 minus CrCO6 CrCO6 is a yes typical 18 electron species. PtCl4 2 minus is a 16 electron species. അല്ലേ? ശരിയാണോ? Yes. This is a platinum 2 is a D8 plus 8 from chloride. So 8 plus 8 ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. platinum 2 ആകുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. platinum 2 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ എത്രയാണ് 10ഉം ക്ലോറിന്റെ ഓരോന്നും 14ഉം 2 14 അങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും this is a 16 electron speed, very stable PtCl4. And you can see that if you consider CrCO5, that is a yes one ligand removed, you can see that PtCl3 minus ചാർജ് കുറക്കണം. കാരണം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പോകുന്നത്, ലിഗാൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഒരു ക്ലോറൈഡ് പോയാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിങ് കുറയും, ഒരു നെഗറ്റീവ്. അതായത് പ്ലാറ്റിനം 2ഉം 3 ക്ലോറൈഡും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ PtCl3. And we can see that this is a S 1 electron 2 electron short of a S. എന്താണ് 16 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. And it is a 14 electron species. That is this is 2 electron short of an 18 electron configuration, and it is again 2 electron short of a 16 electron configuration with which it is stable. കാരണം ഇത് 18 വേണ്ട 16 വേണ്ടു. നേരത്തെ 8ൽ നിന്ന് 6 ആയാലും 18ൽ നിന്ന് 16 ആയാലും ഐസോലോബലാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ 16ൽ നിന്ന് 16 ആയാലും ഇവിടെ 18ൽ നിന്ന് 16. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? These two are considered ഐസോലോബൽ കോൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരാണ് ഐസോലോബൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്ക്വയർ പ്ലാനറും ആണ്, മറ്റെന്താണ് ഒക്ടാഹെഡ്രലും ആണ്. octahedral species 18 electron stable ആണ്. ഇത് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സിന് 16 electron stable ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലിഗാൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിഗാൻഡ് കുറച്ച് 2 ഇലക്ട്രോൺ കുറയും, 16 ആവും. ഇത് 16 പകരം 14 ആവും. ഇത് രണ്ടും അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക, ഐസോലോബലാവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഐസോലോബൽ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊരു 1 മണിക്കൂർ 1/2 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. കുറേ സമയമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്രത്തോളം മതി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വായിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാ ബുക്കിലൊന്നും ചില ബുക്കിലൊക്കെ കാണും. നമ്മളെ കുര്യൻ ശർമ്മൻ്റെ ബുക്കിലുണ്ട്, മിസ്ലർ ആൻഡ് ടാറിൻ്റെ ബുക്കിലുണ്ട്, നമ്മുടെ അറ്റ്കിൻസിൻ്റെ ബുക്കിലുണ്ട്. ഈ ബുക്കിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. പല രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കുര്യൻ ശർമ്മന് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിലും വായിച്ച് ക്ലിയർ ആയി പഠിക്കുക. മറ്റേ മിസ്ലർ ആൻഡ് ടാറിൻ്റെ ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായ ഐഡിയ കിട്ടും. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സരിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 30 പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഐസോലോബൽ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു? മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. 2 ടൈപ്പ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് 2 വിധത്തിലുണ്ട്, ലോ ന്യൂക്ലിയാരിറ്റി കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ന്യൂക്ലിയാരിറ്റി കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോകുന്നത് എന്താണ്? നോൺ കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി ഫോംഡ് by the elements of നമുക്കറിയാം അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, തീനിയം, റോഡിയം, പലേഡിയം, ഓസ്മിയം, ഇറിഡിയം. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്ത്
നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കാരണം ഈ പീരിയോഡ് ടേബിളിലേക്ക് അറ്റത്താണ് ഇനി ഇപ്പം തന്നെ ഹൈഡ്രോണിക്കൽ കോപ്പർ സിങ്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇല്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ നോൺ കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാലൈഡ്, നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോൺ കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഹാലൈഡ് ടൈപ്പ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. എല്ലാം ഹാലൈഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഹാലൈഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാലൈഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് അസറ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആൽക്കോക്സൈഡ് ഉണ്ട്, പലതുണ്ട്. ആ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇവരാരുമല്ല എന്താണ് ഇങ്ങേ അറ്റത്തുനിന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് അവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റാനിയം, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, വനേഡിയം, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്. വനേഡിയത്തിൻ്റെ താഴെ നയോബിയം, ടാന്റാലം, മോളിബ്ഡിനം, ടങ്സ്റ്റൺ, ടെക്നീഷ്യം, റീനിയം. ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, കുറവുണ്ട്. കൂടുതലും നയോബിയം, ടാന്റാലം, ടെക്നീഷ്യം ഇല്ല, മോളിബ്ഡിനം, ടങ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് റീനിയം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. ഇതിലുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല, വളരെ കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മാംഗനീസിലൊന്നും കാര്യമില്ല, ക്രോമിയത്തിനൊക്കെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള നോൺ കാർബണൈൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഹാലൈഡ് ടൈപ്പ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് 3, 4, 5, 6, 7. ഇത് 8, 9, 10. ഇത് 11, 12. മറ്റേ അലൂമിനിയം ഗ്രൂപ്പ് 13 വരും. അപ്പോഴേ 5, 6, 7, 8, 9, 10. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാം. എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് 5, 6 and 7 ഫോംസ് മെയിൻ മറ്റേ ഫോം ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഗ്രൂപ്പ് 5, 6 and 7. Whereas the carbonyl clusters are found to be formed by the elements of group 8, 9 and 10. ഇതിന്റെ ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ നയോബിയത്തിൻ്റെ കാർബൺ ക്ലസ്റ്റർ ഒന്നും വളരെ വളരെ റയറാണ്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ കോവാൾട്ടിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ടൈപ്പ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സും വളരെ റയറാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൾസോ എലമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Elements of group 8, 9 and 10 in low, very low or zero oxidation state. That is low than oxidation state. But high oxidation state group 5, 6, 7 elements in the form of non-carbonyl type clusters or halide type clusters form. This is one thing we have to and one of the most important chloride type cluster Re2Cl8 2-. Re2Cl8 2- cluster. You can see that it has 2 rheniums connected together with 8 chloride ions as the ligands. And you can see rhenium 2. This is rhenium 2 ആണ്. 2 minus ഉണ്ട്, ഇവിടെ 8 minus ഉണ്ട്, 8 minus 2 6 minus ഉണ്ട്, റീനിയം 3 ആണ്. 3, 2, 6 പോസിറ്റീവ്, 8 നെഗറ്റീവ്, അത് നമ്മളാണ് 2 നെഗറ്റീവ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Re2Cl8 2-. Let us see how the rhenium atom, അതാണ് പ്രധാനം. How the ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം ഈ Re2Cl8 cluster, you can see that the Re distance is found to be extremely small. Extremely small means the Re distance in rhenium metal. നമുക്കറിയാലോ, ഒരു മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 2 റീനിയം ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണോ അത് പരമാവധി ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം. ഏത് മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മെറ്റലിന്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് എലമെന്റ് ആണോ എലമെന്റ് മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ രൂപത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അയൺ ആയാലും കൊബാൾട്ട് ആയാലും നിക്കൽ ആയാലും ഒക്കെ ദീസ് ആറ്റംസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ടുഗദർ and the distance between the atoms is extremely small. ആ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താണ്, the Re distance in Re2Cl8 is found to be even less than that in metallic rhenium. അത്ര അടുത്താണ്. മാത്രമല്ല and you can see that ഇതിനോടൊക്കെ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്. ഈ ക്ലോറിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും അതിന്റെ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവാണ്. ശരിക്കും ക്ലോറിനും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം, അത്ര നിൽക്കണം. ഇവിടെ ശരിക്കും ക്ലോറിൻ പലപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അത്ര അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ക്ലോറിൻ. ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലെ വളരെ വളരെ അടുപ്പം കൂടുതലാണ്. Re2Cl8 is bound to have an ReCl4 twice structure. That is, each rhenium is connected to 4 chloride ions, and these 2
ReCl4 fragments are joined together to form Re2Cl8. Okay. Rhenium side manganese, technetium, rhenium. Manganese in a group and you know manganese is a D5S2. And we see that manganese 3 means a D4 species. Manganese 3 plus is a D4. Manganese 2 plus is D5. Manganese 3 plus is a D4. Okay. Now the main point is how these manganese atoms, manganese 3 plus rhenium 3 plus, no difference. Rhenium 3 plus also is a D4. There are 4 D electrons, and these 4 D electrons you can see are found to be involved in what is called a quadruple bond. Single bond, double bond, triple bond, quadruple bond. What something like this. 4 bond. You know, if there is a single bond between 2 atoms, most probably this single bond will be a sigma bond. If there is a double bond between 2 atoms, there will be 1 sigma and a 1 pi bond. And if there is a C triple bond, or if there is a triple bond between 2 atoms, it will be 1 sigma and a 2 pi bonds. 2 atoms can form only 1 sigma bond. They can form only 2 pi bonds. More than 2 pi bonds are not possible. And we can see if the 4th bond is there, that 4th bond is considered to be what is called now a delta bond. Delta bond now. This 4 bond one pi bond, one sigma bond, 2 pi bond, one delta bond. 1, 2, 3, 4 bond. There is 1 sigma bond, 2 pi bonds and 1 delta bond. Delta bond is simple. Delta bonds are formed by 2 d orbitals, in which yes, the 4 lobes are parallel to each other, just like this. D orbital d orbital. This orbital so that yes, these 2 lobes, the 1, the 2, the 3, the 4, the 1, the 2, the 3, the 4. Okay? This 1 and 1 2 and 2 3 and 3 4 and 4 that is not an end-on overlap, that is a lateral overlap. 4 lobes d orbitals in 4 lobes lateral overlap position delta bond formed. A delta bond is formed by 2 d orbitals which are placed parallel to each other, so that each lobe is opposite to the other one. For example, this is a d orbital. This is a d orbital. This is a d orbital. This d orbital orbitals overlap. Direct lateral overlap. So that is clear. The lobe axis axis lobe overlap, overlap, not end-on overlap but a lateral overlap. That is how 2 d orbitals overlap laterally to form what is called a delta bond. But this is 4 bond. Mono single bond strong and double bond, strong and triple bond, strong and quadruple bond. Bond rhenium orbits involved. This is d orbital orbitals join. Okay? That is only in this case, Re2Cl8. Quadruple bond form.